ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂತಾರೆ? ಆದರೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದು? Hello viewers, my name is Naveen Kumar. I'm from the 6th semester School of Law, and I'm here to speak something about air pollution. And you guys must be wondering that I'm sitting under the roof and talking about air pollution. I clearly understand that. So before we go ahead, I want to tell you a few things. Yes, the reason why I'm sitting under the roof, there are few reasons. Do you think like the air, whichever that we are breathing outside, it's healthy? Not at all. I feel that it's completely impossible for us to walk out of the house and breathe. The reason is we can see everywhere. The roads are dug by a lot of social elements like BWSSB, water supply, sewerage, local contractors and municipal authorities. All these people, they dig the roads and they forget to refix it. So due to this, we can see outside there is clouds of dust, and people who breathe that, they get a lot of health issues such as asthma, chronic bronchitis, respiratory infections, all these kind of problems, and they get lungs problem as well. So all these problems are ruining our health. My question here is to understand when any authority or any companies, they have got the permission, it is their duty to go and fix the problem what they have done. And this is not their private property, so they can go and do whatever they want. They should understand, they should have a little common sense to understand that there are other people, they pass by the roads and they might get into some kind of a problem that could be health issues. And I could visit one of the places which is near a college, right opposite to near gate number 11. When I was passing by, I could see that like the whole road is dug. It has been almost some 4 to 5 months, and people can't walk on that roads. And if you could just see that, like there are a lot of shops, there is a temple, there is a bus stop, and apart from that, you could see like, there is a person who is making juice, all fresh juice, and he's serving the same juice. And do you think like that juice is really healthy for us to drink? And do you think like that is really hygienic? So we being law students, do you think that we need to be quiet in all these matters? So that's the reason we have taken this issue and we are working on this. I understand that we will not be able to fix it, but we are trying. And I would suggest everyone to support us so that we can go ahead and we can fix this problem. Hello, myself Yashwant. We are in Malleshwaram second cross, which is being connected to the main road, and we can see the work is taking place for last 4 months, and it is not being completed within the given time period. All the underground pipes and electrical connections are being done, and it is not being connected, and the sanitary openings are being openly spread over the road, which children and elderly women and men are not being able to walk daily, which faces severe health breathing issues, which leads to accidents, asthma. ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 4 ಮಂತ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 4 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆಗೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಡಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಡಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಇದಕ್ಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ಅವರು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ನನಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಏರಿಯಾದ ಜನಗಳ ಜೀವನನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಒಂದು 100 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಡು ಈ ಸೈಡು 2 ಸೈಡ್ ಜನಗಳ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋರು ಅವ್ರ ಜೀವನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದು ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲ, 11 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈಗ 8,000 ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋನು ಏಕ್ದಮ್ 3-4 ಸಾವಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಭಾಳ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಬಂದೆ. ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇದು ಅಡ್ಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ಅಣ್ಣ? ಸಮಸ್ಯೆ ಫುಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಣ್ಣ. ಇದು ಎಷ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಣ್ಣ. ಈಗ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಂಗಡಿನೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಗಡಿನೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಣ್ಣ. ರೋಡ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಇದು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು ರೋಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಇದು ಓಡಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಣ್ಣ, ಫುಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದಾರಣ, ಇದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಾಸನೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಅಂಗಡಿನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಣ್ಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತೆಗ್ ತೋಡ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬರೋ ಧೂಳಿನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಕೆಮ್ಮು ಧೂಳಿಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂತ ನಾವು? ಅದೇ ಅಣ್ಣ, ಅವರಿಗೂ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಆಗಿದೆ. ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಗಾಡಿನೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ? ಈಗ 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. 5 ತಿಂಗಳು. ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದು? ಸರ್ ನಮ್ದು ಗಾಂಡಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಏನು ಯಾವ್ದಿದು? ಇದು ವೈಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲೇ ತೆಗ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರಕ್ಕೆ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಎದಂತ ಹಾಕಿರೋದು? ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಗಲೀಜಿದು ಪೂರ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬಾ ಅದರಿಂದ ಧೂಳು ಬರೋದು, ಧೂಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಗ 50% ಗಿಂತ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡೌನ್ ಆಗಿ ಜನ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಗಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಉಸಿರಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾರೊಂದು ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡು ಬೇಕು, ಕೆಲಸನೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 2.5 ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮೋರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ? 6 ಮಂತ್ 7 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಾಜ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಂತಾರೆ? ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತೇನಿಲ್ಲ. Okay. Hi dear friends, myself Karthik. So presently we are in Yeshwanthpur Matikara location, which is situated nearby our college only, and we are doing project on air pollution. And this road construction project was started before 4 months, which affecting localites due to its late construction or slow constructions in this project. The PWD and the BDA authorities are not even considering localites health issues or localites transportation and their health issues due to air pollution due to dust and all. And the main major issues facing by localites in this location is the one is sanitary issues. Due to sanitary opens in their nearby shops, they're facing lots of business problems and health issues too. And one of our localites who spoke in our video also,
what he addressed is is already in scare due to as of now people are not roaming in these roads, which is affecting his business, and he's also scared of health issues because of no business. He might have get many problems due to these things and all. So we'll take you to other people also, other localites also who speaks regarding this issue. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಲೋಕಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಡಸ್ಟ್, ಭಾರಿ ಡಸ್ಟ್. ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇಂದ ನೀರ್ಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೋಡ್ ಇಂದಾನೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು 4 months ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗಿಂದಾನು ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಸ್ತಿದಾರ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಲೋಕಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಎಲ್ಲ MLA ಗೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ state ಎಲ್ಲ level ಗೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ action ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವ್ರುನು ಈ ಇವ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅದ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಏನಾರು ಬಂದಿದೆ? ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆನೆ ಹೊತ್ತು ಇದೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭುವನ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿತಾ ಇದಾರೆ, ರೋಡಿಗೆ, ಮನೆಗೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಡಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈಗ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿನ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಾಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿಸ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳು ಕಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಇರೋದೊಂದು 4-5 ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಚೂರು ಟ್ರೀಸೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಉಳಿದಿದೆ. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ಜೀವನ್, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ? ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಿನಗೇನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಾ? ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮೊದ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಸ್. ನೀನು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 4-5 ಸತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಫುಲ್ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ 2 ಸತಿ ಫುಲ್ ಕೆಮ್ಲು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗಾಗಿತ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ತಲೆ ಸುತ್ತಂಗಾಗಿತ್ತು. ತಲೆ ಸುತ್ತಂಗಾಗಿತ್ತಾ? ನಿನಗೇನಾರ? ನಿಂಗೇನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? ಡಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಾ? ಹೌದು, ಇದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ? ಇದಾಯ್ತು 6-7 months ಆಯ್ತು. 6-7 months ಆಯ್ತು. ಅವಾಗಿಂದಾನು ಇದೆ ನಿಮ್ದು ವರ್ಷ? ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ರೋಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ, ಇದು ರೋಡ್ ಇಂದ ಓಡಾಡೋದು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿನ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಿಮ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? ನಿಮ್ ಮನೆ ಆ ಕಡೆನಾ? ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ರೋಡ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸರಿ.
not only noise pollution but also air pollution. Our main intention is to clear air pollution. See, they are digging the road just to the development of our roads and everything. They are digging for water pipelines and cables and everything. But due to that, the common people, citizens are suffering a lot. Just not because of air pollution, but because of noise pollution also. See, you can see over there, they are getting air pollution a lot. Here we have hotels, restaurant, and we have their maternity home, which suffers a lot. See, this air pollution leads not only health issues but also very. They are not completing it as much as early as possible. It's been too lengthy. In the name of development, they are not only harming nature, but it's giving a lot of damage to the people. And it not only causes air pollution, but it leads to a traffic, which is the main reason for air pollution. It's on an average, it's a 40 feet road. It has been into only 10 feet road, as you can see. As I suggest to government that to complete this work as much as early as possible. Thank you. In a recent study that's been conducted by Janagraha called Street Quality Check, it points out that certain areas like Basavanapura Road, Whitefield, ITPL Road, Outer Ring Road, all these areas have high pollution levels. In fact, the levels exceed PM 2.5 levels, which is the average, which means it's above 153 micrograms per cubic meter, which also means that the air citizens in these areas are breathing are very unhealthy, leading to respiratory illnesses. Now, the air pollution in the city has been attributed to vehicular emissions. So when we spoke to the traffic police of the city of Bengaluru, they told us that to control traffic in the city, to decongest these roads in particular, they have rolled out carpooling services, especially in the southeast of Bengaluru, in the areas that I just mentioned.